Yes, sir. Okay. Okay. Stress distribution. Stress distribution ಅಂತಂದ್ರೆ it is a something very complicated chapter ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. Here the formulas are very bigger one. The formulas are very big and you need to by heart those formulas. Derivations ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ and you need to understand ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ that you need to understand that in a three dimensional. I will try to give that three dimensional concept in two dimensional. Don't worry, I will make sure that you will understand it, right? Stress distribution andre, look at here, I have one plate anta tilkodru, one plate. Okay, what is this? This is one plate. This plate has some axis here and some axis here. Then at this point, center of the plate, if I apply some load, okay, if I apply some stress here, that's a load. When I apply some stress load here, then let us consider this is your ground. Enidu, this is your ground. Ground surface it is. Means ground surface ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಹೌದಾ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, then what is the stress at this point? What is the stress at this point? What is this point, 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 this point? Idu only, not only in vertical, in three dimensionally. Video on madbidana. Okay, before this one you pin to video through ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, then we will go ahead. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತೆಗೆದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಣ್ತೈತಿ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಪ್ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ we keep on ground. Now look at here, this is the center ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅ ಸೆಂಟರ್. And this center, if I apply some load, ಹೆಂಗ I apply some load ಹೌದಾ, I am applying some load. When I apply this load, then exactly below the center, what is this stress here? What stress here? Stress here, stress here, and stress here, stress here, stress here, stress here, stress here, stress here, stress here. So round again. Then stress here, stress here, stress here, stress here, stress here. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್? ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. Now this is a load applied here. Point load ಐತಿದ, point load is applied here. Now ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದೈತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಣ್ತೈತಿ? ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹೌದಾ, ವೈರ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮ್ಯಾಲೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸೀದಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ.
below this one, below this, below this, below this, below this, ಇಲ್ಲೇ 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 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ 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 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ 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 ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ರೈಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೋಡ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೋಡ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 100 kilonewton. When you apply 100 kilonewton load, then below the exactly axis of the load, how much stress will be there, and everywhere other than axis of the load, how much the load will be there, that you want. Any doubts? Any doubt illa? Once again ಈಗ I would like to give you some notations. See, this is your ground level. ಏನಿದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಂದೊಂದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಉಗುರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, then what is the vertical distance? This much. This vertical distance we will call it as a Z. ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಾರ? Z ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟಾ? ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಐತಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್. ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? Z. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಒಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ R ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತಾರೆ, ತಿಳಿತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ? ಇಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಏನಾಯ್ತು? ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟದ? ಸ್ಮಾಲ್ r. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟದ? Z. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಂಗ ರೇಡಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. 3 notations, if you remember, nothing is there in this chapter. ತಿಳಿತಾ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ 3 notations if you remember. ಒಂದು ಯಾವುದು? Z. Z is a vertical distance, and the second one is R. R ಅಂತಂದ್ರೆ radial distance from the axis of the load, and the third one is capital R. Capital R is what? From the center of the load to the required point. That I am going to show you in the PPT. Now open the PPT. PPT open ಮಾಡಿದ್ರಿ? Okay, now look at here. This below I am going to draw one line. This is your axis of the load. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ axis of the load ಅಂತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಅದರದ್ದು ಸೀದಾ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರಿಂದ ಎಷ್ಟದ? ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಏನಾರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ Z ಅಂತಾರೆ. ತಿಳಕತೈತಿ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ R ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ Z. ಈ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ Z? Z ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ Z. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಿದು? R. ಇದು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಿದು? ಸ್ಮಾಲ್ r. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತದ?
that determining the stresses below the point load inside the soil. ಹೌದಾ? ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ at this point how much is stress, this I will call it as a sigma z, this I will call it as a q. Then if I apply q here, then how much stress will be there at this point, how much will be at this point, how much will be at this point, this point, this point, this point, this point. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಜಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ರಿಂದ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಮೂರು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, sigma z on vertical plane, sigma z on axis of the load, horizontal plane ಅಂತಂದ್ರೆ this plane is there no, ಅಂತದ್ದೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ, there is another plane below here. This is horizontal in shape. Okay, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದ, ನನಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ಇಷ್ಟ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಅರ್ಧತಾ, ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲೇನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈಗ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು? ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಇದು ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡು, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಯುವರ್ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಆರ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಆರ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಆರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಜೆಡ್ ವೇರಿ, R constant. In axis of the member, R is equal to 0, Z vary. Correct? R equal to 0 ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ axis of the member ಅಂದರೆ ಇದು. What is the radial distance? Radial distance is not there. For this one radial distance is this much, but at that point only ಅಂತಂದ್ರೆ no radial distance. Therefore, it is U more. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 category ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್, ಲೋಡೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದೇನಿದು? ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು.
ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಲೋಡ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೋಡನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಕತ್ತದ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದೇನಿದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ದೆನ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಒನ್, because of this load, what is stress at this point, 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 this point, this point, this point, ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಇವೆರಡೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, R = 0, Z ವೇರಿ, R = 0, Z ವೇರಿ. ತಿಳಿತಾ? ಎರಡಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಲೈನ್ ಲೋಡ್. ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟ್ರೈನ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈನ್ ಲೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈನ್ ಅದ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಯರ್. Then if you know this distance, that is your load intensity Q, if you know, then ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ, 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 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ R = 0, Z ವೇರಿ, R = 0, Z ವೇರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಒಳಗಡೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ನಾ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ, ನಾ ಆಗಲೇ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತದ, ಹಿಂಗೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತದ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್, ಹೌದಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇರ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ, 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 ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು, 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು, 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 ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮೂರು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರ್ತೈತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ vertical plane, next on axis of the member, on axis of loading. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಏನ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂಥರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ವೇಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೋರೋಸಿಟಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥಿಂಗ್, ಏನು, ಮ್ಯಾಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಲೋಡು ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು. ಇದೊಂಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವ ಮನುಷ್ಯ,
ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಲೋಡ್ ಇಯರ್, ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೊಂದು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಾ ಏನು ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ತದ, 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 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾ? ಆ ಲೋಡದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗತ್ತದ, ಹಂಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡ ಇಟ್ರ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವನೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು. ಹಂಗೆ ಅದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ರಾಡ್ ಇಟ್ರ, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೊಂದು ರಾಡ್ ಇಟ್ರ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಬಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂಬ್ ಇಟ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ. ಹಂಗೆ ಅದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಏನಾರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡೋದು, ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಏನಾರು ಇಡೋದು, ಪುಟ್ಟಿ ಇಡೋದು, ಟ್ರೇ ಇಡೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಲೋಡ್, ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ and on this ground I am applying some load here. In this load, this is a Q and this is the axis of the load. Now I am interested at this point. Then this point is situated at a distance Z from the vertical axis, from the ground, and this is R from the ground. Then here go back one minute. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು, BOUSSINESQ, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್. ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವು. ಅಂದರೆ ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್, ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್, ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತವೆ. 1 ಅಂದರೆ 2, 4, 6, 8 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ತಿಳಿದಾ? 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಒಂದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3Q. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ, ಈಗ ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಾನು ಸ್ಲೋ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3Q. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. Three Q divided by 2 pi Z square into 1 divided by 1 plus R by Z
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5/2. ಇದು ಯಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇದು ಬಾಸನಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಗ್ ಅಪ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗಡೆ ಏನದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೇನದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅದ, ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಜೆಡ್ ಅದ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಆರ್ ಅದ, ಅದು ರೇಡಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ. ಮುಗೀತು. ಇವು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ತಿಳಿತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಜಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟು ರೇಡಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು, ಅವಾಗ ನೀವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 100 kilonewton point load is acting on the soil. Kilonewton point load acting on the soil. Determine vertical stress. Determine vertical stress at 5 meter away from the point load. 5 meter away from the point load and 6 meter below ground level. Determine it by Bosinisk equation. ಒಂದನೇದು. Determine it by Westergaard's ಎರಡನೇದು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟನ? ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟನ 100 kilonewton. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟನ. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ? 5 meter. ಎಸ್. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇದು ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 meter. ಬಿಲೋ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ 6 meter. Then substitute in this equation and tell me the answer. Okay, means here you are getting 0.239 kilonewton per meter square. ಇವು ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ವಲ್ರಿ, ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡು, ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು. ಇವು ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅದ, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಾಸ್ಟನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ most of the time we will use in geotechnical engineering, but Westergaard we will use it in transportation. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀನಿರ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಏನೇ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಐತಿ? ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ? ಈಸಿ ಅದಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು 10 ಸತಿ 15 ಸತಿ ಬರೀರಿ, ಅವು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ನೋಟ್ಬುಕ್ದು ಹೆಸರದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ರಟ್ಟ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಮೆಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿಲ್ ದಿನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ರಟ್ಟ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವನು, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 100 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್, 100 ಬೇಡ 1000 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1000 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಡ್ರಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ at 4 ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ 1000 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ at 4 ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸರ್ 3-1 0 ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇದಾರ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 0 ಸರ್. ಒಂದೇದಾವ 0. ಹಾಂ ಸರ್. ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೀ ಹೇಳು 3-1 ಹೇಳು. ಸರ್ 3-3. 1.5 ಸರ್. 1.5. ಸರ್ 339.37. 339.7 37 ಸರ್. 9.37. Sir, 326.26. 3 ಓಕೆ 6.26. 6.2. ಇದು 0 ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. 300 ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sir, 367.59. 36 37 367.59. 5.59. Sir, 7.59. ಓಕೆ 7.59. ಸರ್ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಬರತ್ತದ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ? ಈಗೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸರ್ 349.77. 9.77. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರ್ 373 6.39. 6.39. ಮತ್ತೆ 35 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸರ್ ನಮ್ಮ 43 ರೇಂಜ್ ತಪ್ಪು ಬರತ್ತದ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಬರಕತ್ತೈತಿ? 35 ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 43 ಹಿಂಗ್ ಬಂದೈತಿ. ಆಯ್, ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. Sir, 8.85 sir. 8.85. ಸರ್ 1000 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಟು 10⁻³ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಸರ್? ಅವೇನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಬರತ್ತದ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೀಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾವು. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? 1 ಮೀಟ್ರ್, 2 ಮೀಟ್ರ್, 3 ಮೀಟ್ರ್, 4 ಮೀಟ್ರ್, 5 ಮೀಟ್ರ್, 6, 7. ಸರ್ ಅದು 0 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 0ನೇ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 0ನೇ ಬರ್ತೈತಿ. 1 ನಿಮಿಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Z 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Z 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ? 1/0 ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಗತ್ತ ಸರ್. ಸಿಗ್ಮಾ Z ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ. ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ Z ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1.5 ಆಗತ್ತ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಾವಲ್ತು ಅನ್ಬೇಕಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ, ಇಲ್ಲೇ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ? ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಆಗವಲ್ತು ಇಲ್ಲಿ.
ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ನೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾ. ಹೌದಾ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂದಿರಿಸಿ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ, ಇವ್ನ ಕಾಲೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಲ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 1.5 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡು 6.2 ತೊಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 9.37 ತೊಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 9.7 ತೊಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8.5 ತೊಗೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.59, 6.39. ಹಂಗೆ ಏನಾಕೈತಿ ಇದು ಕಡಿಮಕ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಅದ, ಇದನ್ನು 3 ಮೀಟ್ರ್ ಅದ, ಇದನ್ನು 3 ಮೀಟ್ರ್ ಅದ, ಇದು 3 ಮೀಟ್ರ್ ಅದ, ಇದು 3 ಮೀಟ್ರ್ ಅದ. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದದು ಚದರ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ತಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ. ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಚದರ ಎತ್ತಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚದರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಅದ. ಹಿಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ, 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 ಹಂಗೆ ಏನಾಕೈತಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉದಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಗರ್ಬತ್ತಿದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾ, ರಟ್ಟಿಂದು. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ನೋಡಿರ್ತಾವೆ ಹೂ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತರಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇದು ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದನೂ ಒತ್ತಾಕತ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು 39.25 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತೆ, 39.25 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಆತಿದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು 39.25 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 39 ಡಿಗ್ರಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಎಷ್ಟು, 39.25 ಅಥವಾ 39 ಡಿಗ್ರಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡೋಣ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 39.25 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 39.25. ಜೆಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಈಗ tan 39.25
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಜಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3.6718 ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 9.7 ಇದು ಒಂದು 9.77 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. 3.4 3 ಮತ್ತು 4 ನಡ್ಬರ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಕತ್ತೈತಿ? ಈಗ ಜಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.67 ಬರಕತ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.67 ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಜಡ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿರಿ? ಒಬ್ರು ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್, 9.86 ನೋಡ್ರಿ, 9.86 ಬಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದು 9.37, 9.86 ಮತ್ತು 9.77 ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ ಆನ್ಸರ್ನ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನ? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ plane which situated 3 meter from center of the axis of the load. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂದ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ 3 ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನದು? 39.25 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಡ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು 6 ಜಡ್ಡು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಗ್ಮಾ ಜಡ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೋಟ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿ. ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ. ಇದಾ? ತಿಳಿತಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ? ನಾವು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಂತಿಲ್ಲ, ಮುಗಿತಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಗಿತೀವಿ, ಮುಂದಲು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದಾವ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವೇರಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಡ್ ವೇರಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಜಡ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗಿತು ಈಗ. ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಾಸನಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ 39 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, 39.25 ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಾಸನಿಸ್ಕ್. ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ ಹೆಂಗೆ 39.25ಗೆ ಅರೈವ್ ಆದ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಟ್ ಮೆನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರೀ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐತೇನ್ರಿ ಅದು? ಯಾವುದು? ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಡದಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ರಿ, ಜಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಜಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಜಡ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಾ?
ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ಲ 0 0 0 0 0 0 0 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಜಡ್ 0 1 2 3 4 ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇದು 39.25 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಆರ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ? ಹಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ 39.25 ಫಿಕ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ. ಆರ್ ಅಂಡ್ ಜೆಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಕರ್ವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸರ್, ಆಂಗಲ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಏನಂತ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ಈ ಕರ್ವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಈ ಕರ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 39 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಲೋ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗದ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾರ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು 39 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೀಟರ್ ತಗೋ, 3 ಮೀಟರ್ ತಗೋ, 4 ಮೀಟರ್ ತಗೋ, 5 ಮೀಟರ್ ತಗೋ, 6 ಮೀಟರ್ ತಗೋ, ಯಾವುದೇ ತಗೋ, ಈ ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಎಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗ, ಇದೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಹೌದಾ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡನ ಬರ್ತೈತಿ. ಇರ್ತೈತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅವ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ UDL ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲಿವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ A ಬೈ ಜೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದಿಷ್ಟರದ ಪವರ್ 3/2 ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ತಿಳಿದ? ಇದು ಹಿಂಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಿಂದ. ಇದು ಯಾರ್ದಿದು? ಇದು ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್. ಇದು ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್. ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟನ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೊಟ್ಟನ. ವೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ A ಬೈ ಜೆಡ್
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಿಷ್ಟರದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರ್ಬೇಕಾ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಇವ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಬಾಸಿನಿಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟದ್ರ ಮಂದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಎಡವಟ್ಟದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎ ಅಂತ ಬರ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಡವಟ್ಟದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ನಾ ಬಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಓವರ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನದನಲ್ಲ, ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಜಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಟ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಆರನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆರನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಷ್ಟ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೋದು. ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಒಂದೆರಡು ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಹಾಂ, ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ, look at here, take this problem. Okay, a water tank ಬರ್ಕೊಟ್ಟು water tank carries 5 meter of water in it. Its diameter is 4 meter. Its diameter is 4 meter. Right? What is vertical stress at 6 meter below water table, below water tank? Water tank carries a 5 meter of water in it. Its diameter 4 meter. ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಅಟ್ 6 meter ಬಿಲೋ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನೇನು ಹೇಳೋಣ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಡಯಾಮೀಟರ್ 4 meter ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 meter. 2 meter. ಸಣ್ಣ ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇದೇನು 5 meter ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಕ್ಯೂ ಅದು ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು? ನೋ ನೋ ನಿಂಗಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಜೆಡ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ? ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 meter ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 meter, ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅದು meter. ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದ 5 meter ವರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಅದ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಲೋಡ್ ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಂದ್ರ ಹಿಂಗೊಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಐತಲ್ಲ, ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ 5 meter ನೀರು ನಿಂತಾವಂತ, 5 meter ನೀರು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟ. ನೋಡು, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 meter ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 4 meter. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಈ 5 meter ನೀರು ನಿಂತದಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಜಿ ಹೆಚ್.
1000 ಇಂಟು 9.81 ಇಂಟು 5 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 49.05 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಣರ್ ಅದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಯಾರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ಬಾಸನಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ 7.17 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಬಂತ? ರೈಟಾ? ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ರೈಟಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಲೈನ್ ಲೋಡ್. ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಜಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈನ್ ಲೋಡ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಗ್ರೌಂಡು ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಲೋಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2q dash divided by pi z into 1 divided by 1 plus x divided by z whole square. ಇದಿಷ್ಟುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾರ್ದಿದು? ಬಾಸನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಶುಕ್ರಿಯಾ, ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟರ್ಗಾರ್ಡ್ಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಲೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲವ. ಆರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಲ್ಗೆ ಕಂಡಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅವೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹಾಂ, ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆನಾ? ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಮುಗೀತು, ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿ? ಅಯ್ಯ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗೈತೆನಾ?
ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯೂ kN/m² ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಬಾಸಿನಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್, ತಿಳಿತಾ? ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರಿ, ಈಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರದಿರಿ, ಈಗ ಬೇಡ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ 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 ಬೇಡ. ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಕೆಳಗ್ರಿ, ಹಾಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳು, ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳು, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಓಕೆ. ನಾವು ಈಗ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅದು UDL ಲೋಡ್ ಇರ್ತದ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜಡ್ ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್. ಅದೀನಾ ನಾನು? ಯಸ್, ಐ ಆಮ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ರೈಟಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 2mn m² ಪ್ಲಸ್ n² ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/2, ಇದಿಷ್ಟು ಪವರ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m² ಪ್ಲಸ್ n² ಪ್ಲಸ್ m² n² ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಾಟ್ m² ಪ್ಲಸ್ n² ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m² ಪ್ಲಸ್ n² ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ π/180 tan inverse bracket start 2mn into m² plus n² plus 1/2 divided by m² plus n² minus m² n² ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಾಂ, ಮುಗಿತಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ತಿಳಿದಾ? ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ mn ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಷ್ಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಗಿತು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಂ, if this is a rectangle, this I will call it as a A distance and this I will call it as a B distance. ಹೌದಾ? A B ಅಂತ ಕೊಟ್ರ m ಅಂತಂದ್ರ A/Z, n ಅಂತಂದ್ರ B/Z. ಹಿಂಗಾರ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಥವಾ n ಅಂತಂದ್ರ A/Z ಬರೀರಿ, m ಅಂತಂದ್ರ B/Z ಬರೀರಿ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ಯಾವ್ದಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ? Any doubts here? ಸರ್ ಹಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು A ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, B ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, m n ಐತಿ, n m ಅಂದ್ರು ಒಂದ, m² n² ಐತಿ, n² m² ಅಂದ್ರು ಒಂದ, m² n² ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ m ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ n ಹಾಕಿ, n ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ m ಹಾಕಿದ್ರು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜೇಬಲ್. ಹಂಗೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಹೌದಾ? ಟಫ್ ಇಲ್ಲಿದು. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು, ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೈತಿ, ಅದೇ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೈತಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಐತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ ಉಳಿತು. ಈ π/180 ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, m² n² +2 m² n² +1 ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿ ಐತಿಲ್ಲ? Any doubts? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದಿತ್ತಂದರೆ, ಇದೊಂದು 4 ಮೀಟ್ರ್, ಇದೊಂದು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ದೆನ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದರ ಕಾರ್ನರ್ ಇರಲಿ, ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ 4 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸರ ನನಗೆ ಬಿಲೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡು 6 ಮೀಟ್ರ್ 3 ಮೀಟ್ರ್, ಬಿಲೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಚಲೋದು ಕೊಡೋಣ. ಬಿಲೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ 3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ is it a corner? Center, is it a corner of the rectangle? No, center is not the corner of the rectangle, but I can make center as the corner of other rectangle. See, this is one rectangle, then the center is the corner of this rectangle. This center is corner of this rectangle. This center is corner of this rectangle. This center is corner of this rectangle. Andre I have 4 rectangles. And those corners are center of the big rectangle. Andre ಈ ಸಿಗ್ಮಾ z ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, q/4π, ಈ ಬಿಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಬಿಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 1ನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ, 2ನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ, 3ನೇದಕ್ಕೆ, 4ನೇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನದ, ಆಲ್ 4 ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೈತೆ ಆನ್ಸರ್. ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು m ಮತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. m 3/3, n 1.5/3. Am I right? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ this is 3 meter, this is 1.5 meter. ಅಂದ್ರೆ m is equal to 1, n is equal to 0.5. ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. Do you have any doubts? No doubts, sir? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ, ಕೇಳಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳು. ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟದ್ದು ಬಿಲೋ
3 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಏನು ಬೇಕಂತ ನೋಡು, ಈ ಪಾಯಿಂಟದ್ದು ಬಿಲೋ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕಂತ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಸ್ ಬಿ ಕಭಿ ಬಹು ಬನೇತಿ ಯಾ ಬಹು ಬಿ ಕಭಿ ಸಾಸ್ ಬನೇಗಿ. ಹಂಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ನರ್, सेंटर किसी का कॉर्नर भी है, हंगा ये पॉइंट भी किसी का कॉर्नर हो सकता है. ये पॉइंट किसका कॉर्नर हो सकता है? बाप भी कभी बेटा बना था, अभी बेटा भी बाप बनेगा. हाँ हंगा. नाउ लुक एट हियर, देखो वो जो इंटरेस्टेड पॉइंट था ना, वो पॉइंट अभी ये 4 रेक्टेंगल का कॉर्नर बन गया. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದು ಈ 4 ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಒಂದನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಎರಡನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಮೂರನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಎಮ್ ಎನ್ ಬೇರೆ ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ತಿಳಕತ್ತವಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ನಾ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಒಳಗದಾವ. ತಿಳಿದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸರ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೋಡಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಬಿಲೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನೀಗ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಸಿ ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೋಡ್ ಇರೋದು, ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ? ಲೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅದ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕೀಗ. ನಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ಸು? ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದದು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಏರಿಯಾ, this external area is not rectangle, that also I have to make it rectangle. Then what I have to do? I will do it like this. Okay, ABCD आता F G H I. ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದು, ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟ್ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಲೋ ಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಜಿ ನ 2 ಸತಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡು. ಈಗ ಐ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಒಳಗೂ ಮಾಡಿದೆ, ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಒಳಗೂ ಮಾಡಿದೆ, 2 ಸತಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಏನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕೀಗ? ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಆಫ್
ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಜಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್? ಸಿ. 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 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಣೆತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀನ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅದ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ಜಿ ಟಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಜಿ ಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ. ಓಕೆ, ಏನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ? ಯಾವ ಎರಡು ಹೇಳ್ರಿ? ಐ ಬಿ ಜಿ ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ಸಿ. ಐ ಬಿ ಹೋಗಿ ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಐ ಬಿ ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತು? ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ರೀ ಅದು. ಐ ಬಿ ಜಿ ಸಿ. ಐ ಬಿ ಜಿ ಸಿ. ಎಚ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ. ಎಚ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೀನಿ ಈಗ ಎಚ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ಸಿನು ಮಾಡೀನಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಸತಿ ಮೈನಸ್ ಆತಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡು. ಐ ಬಿ ಜಿ ಸಿ ಮಾಡವತ್ನಾಗೂ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗೂ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, ಎರಡು ಸತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ಬಿ ಇ ಎಫ್ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಲ್ರಿ? ಐ ಬಿ ಇ ಎಫ್. ಐ ಬಿ ಇ ಎಫ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಪ್ಲೈ ಆಕೈತಲ್ಲ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಪ್ಲೈ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹಿಂಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ರೈಟಾ? ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಕಾರ್ನರ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಜಿ ಐ. ಎ ಬಿ ಜಿ ಐ ಒಳಗ ಏನ್ ಕಳಿಬೇಕೀಗ ನಾ? ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇ ಜಿ ಎಚ್. ಡಿ ಇ ಜಿ ಹೆಚ್. ಡಿ ಇ ಜಿ ಹೆಚ್ ಕಳೆದೆ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೇನು ಕಳಿಬೇಕು? ಇ ಸಿ ಐ ಎಚ್. ಇ ಸಿ ಐ ಎಚ್. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇದು ಎಚ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದು ಬಿಡೋದ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಇ ಸಿ ಐ ಎಚ್. ಮುಗಿತಾ?
ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಲ್ಲ ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅವರು ಗೇಟ್ನವ್ರು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ, ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮುಗಿತಾ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ 0.1 ಇದ್ದಾಗ, ಎಮ್ 0.2 ಇದ್ದಾಗ, ಎಮ್ 0.3 ಇದ್ದಾಗ, ಎಮ್ 0.4 ಇದ್ದಾಗ, ಎಮ್ 0.5 ಇದ್ದಾಗ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಮ್ 0.2 ಇದ್ದಾಗ, ಎಮ್ 0.3 ಇದ್ದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೌದಾ, ಈ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.2 ಇದ್ದಾಗ, 1.6 ಇದ್ದಾಗ, 1.8 ಇದ್ದಾಗ, 1.9 1.2 ಇದ್ದಾಗ, 2.2 ಇದ್ದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ಬೋದು. 1.2 1.6 ಬರಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗದ ನೋಡು. ಎಮ್ 0.2 ಇದ್ದಾಗ, ಎನ್ 1.2 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಮ್ 0.2 ಇದ್ದಾಗ, ಎನ್ 1.6 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಮ್ 0.3 ಇದ್ದಾಗ, ಎನ್ 1.2 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ 0.3 ಎನ್ 1.6 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 4 ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇಷ್ಟ ತನಕ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು K1 ಪ್ಲಸ್ K2 ಮೈನಸ್ K3 ಮೈನಸ್ K4 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು K1 ಮೈನಸ್ K2 ಮೈನಸ್ K3 ಪ್ಲಸ್ K4 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ K1 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಏನಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಇವು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಕೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಕೆಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ K1 K2 K3 K4 ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಈಗ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಈ K1 K2 K3 K4 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ VTU. ಇದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ VTU ಒಳಗಡೆ, ಇದನ್ನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಸನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ and ಬಾಸನಿಸ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ equation with all other cases. Right? Is ನಾಳೆ. If you have any doubts you can ask. Time 9 ಆಯ್ತು.
ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಈ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂಥರ ಪಝಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪಝಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾವೆ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳೋದು, ಅವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಿ ಅವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾ ಭಾಳ ಸತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಯು, ನಾಟ್ ಟು ಟೀಸ್ ಯು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಟು ಪಿಂಚ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಟ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಬೋಸ್ನಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3q / 2πz², ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾನವ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 5/2 ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ದಾನವ, ನೋಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಮಗು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೋಸ್ನಿಸ್ಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನವ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹುಡುಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಜಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನ, ಕ್ಯೂ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅರ್ಧತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಗೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಡ್ಬೇಕಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧತಾ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಹುಡುಗ ಇದನ್ನು ಬೈಹಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬೈಹಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿದೌಟ್ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನಂತ, ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ನಾ ಬೈಹಾಟ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು, ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಂಕಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಂಕಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ಈ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್. ವಿದೌಟ್ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 lakh rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ವರ್ಕ್ ತೆಗಿಯಕತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, 5 lakh rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನೆ. ಇವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾಯ್, ಇವನಿಗೇನಂತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ತನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೈಟ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದೇನದು ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಕಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 1000 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕಾಗಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ 100 ಸತಿ ಬರೆದು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯಾನ ಇವ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಅವ ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊತಾನ. ಪ್ಲಸ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅ ಡಾಂಕಿ, ಲೇಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನಂತ, ವಿದೌಟ್ ಡಾಂಕಿ ವರ್ಕ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿನ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.